Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmute. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnova. Houston, we have a problem. Dragi slušatelji, početovane slušatelki na Milenko Nedeljkovski radio show, redovna emisija sveka sreda popladne od 17 časov na Radio Slobodna Makedonija. Dobar den i pozdrav od ostrova od Gotland, švedski ostrov vo Baltičko, to vo severno to more. Ovdje sam dojden da za svoja televizijska emisija da snimam kadri, inserti, tonski parčenje tako natamo. Međutim, u istom moment moja posjeta na Gotland se poklopува nekako so kalendarski se poklopува so referendumot što Gevgelije i Gevgeličani go pravat vo vrska so otvaranje to na rudnik na zlato, na Kožov. Znači, iako bev kontaktiran i od dvete strani pro i kontra toj projekt, pred sami od projekt, moram da kažem deka gi odbiv kontaktite i nejkev da podlaboko navlegujem vo ta problematika, iako jedната strana, vo slučaju gubitničkата strana, ponudi i seriozna materijalna satisfakcija. Međutim, nekjev da se mešam vo nešto što nitu razbiram, nitu imam dovoljno argumenti, fakti za da sam procenuvam da li je nešto pravo ili krivo, koje je ovo pravo ovo slučaju da go narečeme taka iskopat rudnik za zlato na Kožov. Pa tako da ni pred, ni za vreme na referendumat, ni tu posle toga imam ili namera ili sakam da zazimam bilo čija strana vo toj konflikt, odnosno vo ta sprotistavenost. Ona što imam da kažem je deka ja sam od sekogaš i dlaboko vo sebe i javno isključitelno demokratski raspoložen i vo slučajov maksimalno go respektiram, počituvam i go sledam najdemokratski od način na izrazuvanje na javno to mišljenje, to je referendumot, pa su samo to i izborot na Gevgeličani go respektiram do krajnji možni granici i smetam deka tije si donele odluka takva kakva što sakat, kako što smeta da je ispravno za neja i kako što zaslužuvat. Сега, prašanje to je tuka, nastrana od ova postoji, može da otvorime jedna debata na koja ja posvetam ova emisija, a to je ko ima pravo na mineralните bogatstva u bilo koji del od svetот ili bilo koji del od državata. Da li mineralните bogatstva na Kožov se na Gevgeličani ili na Makedonija. Da li rešenje je to, na primjer, da se pravi iskop na Gevgeličani ili na Makedonija. Isto kako i prašanje je to da li džamija vo nekoj je selo vo zapadna Makedonija ili vo nekoj grad vo centralna Makedonija je referendumsko prašanje za koje treba rešavati samo lugjeto to selo, mesto, grad ili cela Makedonija. Ako sme za demokratski principi i ako sakame da sme kako Švajcarija, kako što mnogo mi navelate, evo gledaj Švajcarija, tije site žive tamo zajedno, u toj slučaj švajcarski od princip na referendum, međutim na referendum rešavaju site. Vidite, site žive u ista zajednica, site žive u ista država, site plaćati isti danoci i od danokot na onoj od Skopje se plaća profesorat vo Gevgelija, a od danokot na butikđijeta vo Gevgelija se plaća zdravstveniот работник во Тетово. Значи, таа е една измешана и работа и заеднички живот. Ако некој ја сака природната средина и ако некој ја одбележал природната средина во Македонија со слика и со тон, тоа е секако авторот на оваа емисија, човекот кој во овој момент го слушате. Јас немам ниту години, ниту кондиција, ниту килажа, ниту физичка подготвеност
da emisiji za ubavljenje na Makedonija snimam peške ili na velosiped, pa zato koristam off-road vozila. Među drugo i zato što snimanje to na teritoriji od nekoliko desetici kilometri ili stotici kilometri, jedna emisija podrazbira i motorno vozilo za mene, za ekipata i za opremata na ekipata, da ne zaboravim. Znači, ako nekoj pravil emisiju v korist na Kožuv, to je bil Milenko, međutim Milenko pravil emisiju v korist na Plačkovica, Osogovo, Belasica, Ogražden, Jakupica, Dautica, samo kažite planina koja sakate, site se, Kitka. Mnogumina za Kožuv i za Ubavinite i pojma nemale, niti znajele, niti nekogaž gi videle. A ekipata na Milenko Nedelkovski ima snimeno duri 3 emisiji. Što to je što jedna ta emisija je snimena off-road, patepisna je snimena so odenje od Kavadarečki oddel na Kožuv, znači od 2 sela koji se vika Bohula i Radnja, pa nagore niz apsolutno nepristupačni i neprohoden prostor, zabrasna su ogromni drva i su ogromni karpi i kameni, za da se stigne su isključitelno težak, duri bi rekao nemožen off-road do skijački od centar Kožuv. Svi tija predeli niti gi znaat, niti znaat deka postojele, niti pojma imate, ušte pomalko deka gi posetile, svi to oni koji sega pomodarski se vmeša vo to, da li na Kožov mu treba iskop za zlato ili ne. Svi te nešto сега će branat priroda, do včera ne znaja kada je to. Den deneska to i nekoj od Skopje što se džilita zova zona, da mu reći idi najdi u Kožuv, nema da može go najde, pa duri među drugото i zato i što ne je ni dobro odbeleženo. No, vo momenti koga da kažeme, vo Strumica se pravi iskop za nov rudnik vo Ilovica, a na gradonačelnikot na Strumica koji je kod SDSM, nikoj njemu povikuva na referendum, a tamo kada što ima gradonačelnici od VMRO povikuvat na referendum, jas ne možem da izbegam od vpečatokot deka sekoj takov referendum ima i politička niška. Ima i sorosoiden začin внатре. Но, пак ќе кажем, како и на почетокот на емисијата, решението на Гевгеличани преку референдум го почитувам и го одобрувам, затоа што е тоа решение донесено со најдемократскиот можен инструмент, а тоа е референдум. Сега, прашањето е дали може да се дојде до прогрес и до подобра живеачка, а без да се оштети природата? Одговорот е не. Значи, и кога се градил Суетски канал, и потоа Панамски, и кога се градила браната на Хуверовата брана во Невада, и кога се градиле браните, серијата од брани на Јангце реката во Кина. Еве сега кога се гради автопатот Демир Капија Смоквица, кога се гради пругата Скопје-Софија, кога се градил Ѓердап, кога се градила пругата Белград-Бар, кога се асфалтира било која улица, кога се гради еве сега автопатот за Струга, секогаш се нарушува природната средина, бидејќи не може да биде другачие. Индустрискиот прогрес и просперитет и комотитет на граѓаните, значи автопат, аеродром и така натаму, не оди рака под рака со заштита на човековата средина. Таа оди, тие две работи се спротиставени. Каде е границата да се каже до каде е издржливо да се уништува природата за да се изгради нешто што носи прогрес и комотитет, а од кој дел натаму е тоа неприфатливо, тоа е прашање кое не може да се одговори. Значи, нема мерна единица, нема мериторен систем, значи, нема таква комисија, нема таков човек, нема таков мозок, кој може да каже до овде може, а од овде не може. Без разлика дали се работи за Кожув или за било кое
za bilo koje drugo mesto. Oti, da ne zaboravime, gledam se nešto gradonačelnik na Kožufem, gradonačelnik na Gevgelija mnogo nešto aktiven. Da ne zaboravime дека na Kožuf ima skijački centar, каде што се изградени серија на преубави жичари, кои сега за жал не функционираат заради лошиот бизнес план на самиот тој центар. Меѓутоа, за да се изгради жичара, исто така се сече шума, исто така се уништува природата, се донесуваат бетони, кабли, струи и така натаму. И исто така да не заборавиме дека градењето на населбата на скијачкиот центар Кожув подразбира сечење, односно чистење на планината од дрва, да не збориме за илегалните акти таму на рушење на цели врвови од планини, од ридови на Кожув, барајки се некое закопано француско злато кое инаку никогаш не е најдено. Исто така, еве баш за градоначалникот на Гевгелија, којата така ратоборно настроен за било кој сака да дискутира, имам прашање зашто така не е настроен кога е во прашање дебатата и дискусијата за патот Смрдлива вода скијачки центар Кожув. Баш тамо делот каде што би требало некаде попат да биде, кај што требало да биде евентуалниот ископ, односно рудник. Патот Смрдлива вода Кожув, кој го градеше државата, кој го градеше голема фирма од државата, беше пуштен во употреба без употребна дозвола. Значи, криминално. Беа пресечени ленти и пуштен сообраќај на пат кој не беше примен технички. Патот беше изграден на брзина, сите текови и подземни води не беа скротени и затоа патот уште првото зимо беше комплетно срушен, односно уништен. Патот Смрдлива вода Кожув е градежен срам за општината и за државата. И за тоа никој не поднесе никаква одговорност. Никој не призна никаква вина, никој не се извини и најлошо, никој не потегна иницијатива да се сето тоа санира. Бидејќи овие сите што го бранат Кожув не отишле ни еднаш таму, а Батко Миленко бил 10 пати, еве ги повикувам, нека пробаат по новиот, во наводници новиот пат, да се качат по комплетната траса на новиот пат до Кожув, нема да може да се качат затоа што е срушена планината. Затоа, ете во општина Гевгелија, кај градоначалникот на Гевгелија, и кај Советот на Гевгелија и кај советниците од СДСМ и они од ВМРО, нема некаква иницијатива да се поднесе некаков може би не референдум, би било тоа преофанзивно, меѓутоа еве иницијатива за утврдување на одговорноста. Чија е одговорноста? Лошо проектирање, лошо изведување, лоша примена, лошо функционирање, бидејќи сега тој пат е прво е основно небезбеден, второ е нефункционален, трето е ваков каков што е непотребен. Оној техничкиот пат кој се возеше претходно е се уште во функција, се уште е во употреба и е подобро решение од овој сега што е. Така да, кога се брани Кожув, треба да се брани комплетно. И од некои идни штетни инвестиции, меѓутоа и од бившите штетни изведени работи. Мене секогаш ми пречи кога има за сето тоа двојни стандарди. За едно важи, а другово дај ќе оставиме под тепих, па ќе го заборавиме. Тоа така не бива. Сега се поставува следното прашање после Гевгелија, дали за рудникот за злато на Огражден, дали за оној рудник во близина на Валандово, дали за Бучим, дали за Тораница, дали за Каменица, дали за сите рудници сега можеме во секој град да организираме по еден референдум и тамо кај што треба да почне да се гради рудник да не се гради, а тамо кај што има веќе рудник да се затвори. Еве како што е тоа случајот со Јувохром.
Iako slučaj od Jugohrom je klasično politička strategija za etničko čistenje na teritorijata селата околу Тетово. Никој се уште никаков референдум не кажеве јегуновчани да направат референдум. Таму е затворена фабриката, за да 1000 и нешто македонци не работат и за да од селото едноставно се иселат и етнички да се исчисти таа територија. Сега, ако се затвори Јегуновци, а во овој момент е затворено, што правиме со Јегуновци и што правиме со македонците? Многу медиуми кои сега ликуваа околу тоа што на Кожов нема да се гради ископ за злато, спротивно плачат, рикаат, кукаат кога е затворена тораница затоа што работниците не земале плата. Сега планините во Источна Македонија, убавините над Крива Паланка, се помалку ли важни од оние убавини над Гевгелија? Тие граѓани тамо се поневажни ли во врска со чиста средина, чиста вода и така натаму од граѓаните во Гевгелија? Кривопаланчани се поневажни ли? И сега понатаму можеме да идеме и на Саса, на Македонска каменица, на Пробишти, каде има рудник таму, на оние ископи таму, кај термоцентралата во близина на Битол, односно Новаци. И сега до каде тоа ќе не тера? Ние сме сведоци дека сме земја која е зависна од увоз на електрична енергија и на сите други енергенси. И покрај тоа што имаме убави реки и многу вода. Сите влади до сега не успеваат да најдат решение за да се изградат браните на Црна река, Чебрен и Галиште, па за да може да се неколку пати мултиплицира водата што инаку е собрана во Тиквешко езеро. Меѓутоа, сведоци сме и дека одобрени кредити и одобрени проекти, како што се Луково поле и Бошков мост, а тоа е во Западна Македонија, исто така пропадна заради некои невладини организации чудно формирани кои тврдат дека тоа и тоа животно, тоа и таа птица, тоа и тоа гнездо таму и таму ќе биде уништено ако има хидроцентрала. Ако сте биле на Луково поле, предпоставам неголемиот дел од вас не бил, Миленко бил 2 пати, снимал 2 емисии. Се работи за еден дел кој ние при разграничувањето на границата со Косово го имаме добиено и кој е еден огромен камењар каде што се слеваат води во смисол на порој и кои се потоа може да се чуваат. Тој проект кој беше безмалку доведен до крај од страна на Елем е сега пропаднат, исто како и проектот Бошков мост, кој е од Луково поле оддалечен 20-30 километри. Значи, во тој дел од Македонија, богат со планини, богат со води, богат со водотеци, значи не само со реки, нема да може да се изгради ниту една брана, ниту една хидроцентрала. Сега прашањето е на користењето на тие води, дали се собственици на тие води и на тој енергенс, или на златото на Кожов, све исто, или на, не знам, рудата во Бучим, дали се собственици само локалните жители или сите ние граѓани на Република Македонија. Бидејќи ако е тоа само локално, тогаш тоа подналикува и го фаќа правецот на федерализација или може би да употребиме најправ збор на феудализација. Односно ќе се тоа мали феуди, тоа ќе се мали кнежевства, кои секој за себе ќе си функционира и ќе си ја користи својата вода, својот кромид, своето грозје, својот купус,
svojot kompir, a ako nema nešto će mora da kupува od drug. A nije pak sme se rešile ispored ustavot, ispored zakonite, da živeme vo jedna zajednička država koja se vika Republika Makedonija, da se povinuvаме на уставот и на законот, и во тој устав и тој закон вели дека сме сите исти. И гласачот од Гевгелија, и гласачот од Скопје, и оној од Брвеница, сите сме ние, и оној што живее во странство, има право на глас, сите сме ние гласачи и сите ние имаме право на секој сантиметар, на секој милиметар од оваа земја. Ова беше мојата радиоемисија во која сакав да ви поставам дилеми, не решенија, не да фатам страна, не да кажам ова е прав, тој е крив, ова е во право, за ова се залагам, за ова. Не, ја го немам тоа право, тоа е Божје право. Немам ни таков капацитет, ни ум, ниту сакам да земам таква одговорност. Меѓутоа, во рамките на мојата професија, јас во оваа емисија ги поставив дилемите. Ако ви се интересни за размислување, повелете, размислувајте ги. Овде на Готланд, каде што ја правам емисијата, има 50.000 жители. Во главниот град, кој се вика Визби, живеат 25.000. Островот е долг 175 км, широк 50 км, значи отприлика може да знаете, островот е долг од Скопје до Охрид, а широк е како од Скопје до Велес. Така отприлика тоа е. Димензијата со 50.000 луѓе, има богати наоѓалишта на ураниум, многу богати наоѓалишта на ураниум, ретка, вредна, скапа, курентна роба. И кога шведската влада сакала да почне да се бави, да проведе концесии, да се бави со ископ на ураниум, граѓаните, жителите на Готланд, го блокирале островот, а островот се блокира на тој начин што не се дозволува да приаѓаат бродови. Или тој што блокира. Го блокирале функционирањето на целиот остров во смисол на улици, локална власт и така натаму. Направиле и референдум и не дозволиле да се ископува ураниум, сметајќи дека островот треба да биде една заштитена еколошка средина. Ете од таков пример, од супер развиената и супер богата Шведска, од пример од таква територија, ви ја праќам оваа емисија за да се емитува на брадовите на Радио Слободна Македонија. До следната среда, пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.